Hello students, good afternoon all. Now quickly open your student reader book and come on to the page number 48, SR number 17. In previous class what we have discussed? We have discussed about the story of Jaiji's love. In today's class we are going to learn a new story, The Lesson. The title of the story is The Lesson, written by Anup Parikh. Okay. First we have to read this lesson, then only we can understand what they given in the story. Okay, I am going to read the story, you also follow me. The students rushed to their places at the sound of the morning bell. Adnan stood at his desk right by the door. Good morning teacher, Adnan said, as Miss Sinde walked in beaming at him. Abhijit, the teacher, began her roll call. A timid looking boy behind Anton, Sir Adnan, raised his hand and whispered present. Abhijit was Adnan's closest friend. On the football field, it was impossible to tell them apart. In class, they were as different as chalk and cheese. Adnan was always the first to raise his hand when questions were asked. Abhijit spent his time trying to stay unnoticed. After roll call, the teacher shared a newspaper report, Couples saved by Cops Selfless Act. Couples saved by Cops Selfless Act. She led the class through a lively discussion on helping the needy. The class agreed on the importance of aiding those in need. Adnan came up with examples from stories they had read. However, everyone struggled to come up with real life examples and soon the bell rang. As the teacher was leaving, Adnan jumped up with a "Have a very good day." She rewarded him with another smile. See, Adnan turned to Abhijit. She will definitely pick me as the monitor. She is always happy with me. Abhijit is nodded. You know, the best way to stay ahead in school is to keep teachers happy. You really should start greeting them regularly. Even coach lets me play any positions because I wish him twice daily. This was true. Adnan got away with a lot more on the football team than other players. Abhijit still preferred the coach instructing him directly, and his game had improved because of this. As the two talked, the stern-looking maths teacher entered. Adnan turned towards him to try and get into the grumpy teacher's good books too. The rest of the day carried on much the same, and soon the boys were ready to leave. As Abhijit walked out, Adnan shouted, "Wait for me outside, I want to meet coach first." Abhijit waited for his friend as students made their way out of the school gate. He noticed an old woman walking by. She was carrying two large bags. As she slowly put on one foot in front of the other. She strained under the load. Abhijit expected the passenger to help her as the tired to gather her belongings. When none bothered to look at her, Abhijit immediately ran towards her. Kneeling down, he heard her panting. "Auntie, wait, sit please, I will get your things," he said, and gently helped this frail old woman to the side. Gathering her things, he sat next to her and offered water. The thankful woman quietly took a sip and looked at him. "God bless you, son," she softly said, as he gathered her things and helped her up. "Can I help carry your bags?" Abhijit asked. The woman's face glowed with gratitude as he walked her home. Adnan had walked home wondering where his friends was. When he met Abhijit at football practice, Adnan asked him about it. Abhijit narrated the afternoons in events. "Wow, that was really nice," exclaimed Adnan. "What made you go all the way to her home?"
I am not sure, replied Abhijit. I think it was our class discussion. Remember, we could not think of a single example of an act of kindness. That really bothered me. Adnan did not know what to say, but Abhijit was in for a surprise the next morning. Miss Sinde walked into class and announced, Miss Students, I am proud to say that yesterday's lesson was a success. The students looked a little surprised as she continued. I would like to call on someone who really understood the meaning of yesterday's lesson. Abhijit, please tell us about yesterday, she said with pride. Abhijit narrated the event quietly and class followed along, realizing that their shy, quiet classmate had truly learned the meaning of selflessness. Miss Sinde followed up by announcing that Abhijit was the new class monitor. Look here, Asim Premji is one of the most successful businessmen of India. He always wanted to do something to solve some of the problems faced by our country. He set up the Asim Premji Foundation in the year of 2000 to provide good quality education to students in the government schools. In 2013, he donated 1/4 of his wealth to the foundation so that more students can get good educations. He believes that his wealth is of no use if it is not used for the betterment of the people of his own country. Okay, vocabulary words பாருங்க. Beaming means smiling broadly. ரொம்ப வாய் நம்மளோட மவுத் லிப்ஸை வந்து குமிச்சு சிரிக்காமல் ரொம்ப அது வந்து வைடாக போகிற அளவுக்கு சிரிப்போம் இல்லையா, ரொம்ப சிரிப்போம், அதை தான் வந்து பீமிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செல்ஃப்லெஸ் மீன்ஸ் கேரிங் மோர் ஃபார் வாட் அதர் பீப்புள் நீட் அண்ட் வாண்ட் ரேதர் தேன் ஃபார் வாட் யுவர் செல்ஃப் நீட் அண்ட் வாண்ட். அதாவது செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனா என்னது, சுயநலமாக இல்லாமல் மற்றவங்களோட தேவையும் நம்ம நிறைவேற்றுற மாதிரி இருக்கும். நம்மளை பற்றியுமே நம்ம நம்மளை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. grumpy, easily annoyed and complaining. Strained, showing signs of tensions or tiredness. ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிக்காத, டயர்ட் ஆகிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெயில் மீன்ஸ் வீக். இந்த வீக் என்னது, நம்ம ஹெல்த் கண்டிஷன் வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இல்லாட்டி ஸ்டடீஸில் வீக்காக இருக்கா போராக இருக்கான்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த வீக். ஓகே ஓகே இந்த லெசனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, who are all the characters of this story? Adnan. First character is Adnan and next one is Abhijit. Abhijit is the closest friend for whom? Adnan. Adnan and Abhijit அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் ரொம்ப closest friends. Who is the teacher? The teacher name is Miss Sinde. இந்த த்ரீ பீப்புள் தான் என்னது மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி. ஓகே, இந்த லெசனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்சிடெண்ட் எங்கே டேக் பிளேஸ் ஆகுது, இன் ஸ்கூல். நம்ம இந்த பிக்சரை பார்க்குறப்பவே நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு கிளாஸ் ரூமில், அதாவது ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நடக்கிற ஈவெண்ட்டை தான் நமக்கு இங்கே ஸ்டோரியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது இல்லையா. டீச்சர் இருக்காங்க, அட் த சேம் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ ஏதோ சம்திங் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இடையில் நடக்கிற கான்வர்சேஷனாக கூட இது இருக்கலாம் இந்த ஸ்டோரி. ஓகே, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது, மார்னிங் பெல் அடிக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளாஸ் ரூமில் அசம்பிள் ஆகுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டீச்சர் வராங்க. யார் வராங்க, ஆட்னனோட மிஸ்ஸஸ் சிண்டே அவங்க வராங்க. வந்தது யார் விஷ் பண்ணுறா, ஃபஸ்ட்டு ஆட்னன். மிஸ்ஸோட வர எதிர்பார்த்து டோர் பக்கத்துலேயே நிற்கிறான், வந்ததையும் நம்ம விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்னன் நிற்கிறான். பட் இந்த அபிஜித் அப்படிங்கிற பாய் இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து எப்போவுமே வந்து க்ரீட்டிங்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டாஃபுக்கு வந்து கொடுக்கவே மாட்டான். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்டிவாக இருப்பான். யார் அப்படின்னா இந்த ஆட்னன். எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறது, ஆன்சர் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருப்பான். ரெண்டு பேருமே ஃபுட்பாலில் இருப்பாங்க. யார் ஆட்னன் அண்ட் அபிஜித். அங்கே வந்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இவன் வந்து எப்படி இருப்பான், ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பான். பட் அந்த அபிஜித் அப்படிங்கிற பையன் எப்படி இருப்பான்னா அன்னோட்டிஸ்ட், அதாவது எந்த விஷயத்துலையுமே வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாமல் இருப்பான், செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க.
நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிண்டே அப்படிங்கிற டீச்சர் கிளாஸ்க்கு வந்தது என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ணுறாங்க. அந்த டைட்டில் என்னது, கப்புள் சேவ்டு பை கோஆப் செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ட். 2 அதாவது கப்புள்னா என்னமா, 2 பீப்புளை தான் நம்ம கப்புள்னு சொல்கிறோம். அந்த கப்புள் சேவ்டு பை ஹோம், காப்ஸால் சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி ஒரு ஆக்ட், செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னா சுயநலமாக, அதாவது யாரோ ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இருக்க பீப்புள் வந்து அவங்கள சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. இப்போ ஷீ லேட் த கிளாஸ் த்ரூ லைவ்லி டிஸ்கஷன் ஆன் ஹெல்பிங் த நீடி. அதாவது அடுத்தவங்களை இந்த லெசனில் வந்து எதுவும் டீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட் மூலமாக நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி இந்த லெசனில் டீச் பண்ணிவிட்டு அவங்க லிஃப்ட் ஆகி போயிடுறாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகுது அப்படி, அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த அபிஜித் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இந்த ஆட்னன் என்ன சொல்லுவான் அபிஜித்திட்ட, நம்ம வந்து எப்போவுமே டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து விஷ் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும், நம்ம விஷ் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க ஹாப்பி ஆவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு நிறையா ஃப்ரீடம்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த ஆட்னே மிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவான், ஹாவ் அ வெரி குட் டே அப்படின்னு சொல்லுவான். சொல்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு போவாங்க. இப்போ இவன் என்ன பிலீவ் பண்ணுவான்னா, ஷி வில் டெஃபினெட்லி பிக் மீ ஆஸ் த மானிட்டர். அப்படின்னா மானிட்டர் என்ன, லீடர்னு சொல்லுவோம்ல, கிளாஸ் லீடர். ஸோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிரீட்டிங்ஸ்லாம் சொல்லிவிட்டு ரொம்ப குட் பாய் அப்படின்னு நம்ம நேம் ஏர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து மானிட்டராக போடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இந்த பாய் நினச்சிட்ருக்கான். பட் இந்த அபிஜித் பாய்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறான், அட்வைஸ் வேறு பண்ணுறான், நம்ம வந்து இப்படிலாம் விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவன் இந்த மாதிரி டெய்லி 2 டைம்ஸ் யாருக்கு விஷ் பண்ணுறான் அப்படின்னா, கோச், அந்த ஃபுட்பால் டீம் கோச் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு 2 டைம்ஸ் விஷ் பண்ணுறான். அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கோச் வந்து இவனுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் தராங்க. கிரவுண்டில் எங்கே வேணால் நீ எப்படி வேணால் விளையாண்டுக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஃப்ரீடம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த பாய்க்கு, அபிஜித் இருக்கான்ல, அந்த பாய்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான். அதாவது இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதில்ல யாரோ, பிகாஸ் இவன் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளான்ற நல்ல குட் பாயாக இருக்கிறனால இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ கிளம்புறாங்க, ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு, கிளம்புறாங்க. இப்போ வந்து இந்த அபிஜித் இருக்கான்ல, அவன் வந்து நீ எனக்காக, அந்த ஆட்னன் வந்து சொல்லிட்டு போவான், நீ வந்து எனக்காக வெயிட் பண்ண அபிஜித், நான் போய் யாரை பார்த்துட்டு வரேன், கோச் வந்து மீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், நீ கேட் கிட்டே எனக்கு வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்கிறான். பட் அந்த டைமில் நின்றுட்டுருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு லேடி, ஓல்டு உமன் வந்து அவங்களோட பேக் வந்து கீழே மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதுலேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது, திங்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது. இதை வந்து யார் எடுத்து தர்றாங்க, யாராவது எடுத்து தருவாங்களான்னு பார்த்தா யாருமே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. ஸோ தட் டைம் திஸ் பாய் அபிஜித் தான் என்ன பண்ணுறான், ஹெல்ப் பண்ணுறான். ஹெல்ப் பண்ணது இல்லாமல் உட்கார வச்சு தண்ணியெல்லாம் கொடுக்குறான். ஓகேவா. இதனால் அந்த உமன் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இவங்கள ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க. என்னென்னு, காட் ப்ளஸ் யூ சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொலைட்டாக விஷ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா. இதை பற்றி அடுத்த நாள் யாருக்கு தெரிய வருது, ஆட்னன்ட்ட இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறா. ஃபுட்பால் மேட்ச் விளையாண்டுருப்பாங்கள்ல, அப்போ இந்த ஈவெண்ட் பற்றி அவன் யார் சொல்கிறா, அபிஜித் வந்து சொல்கிறான். இப்போ இந்த மேட்டர் வந்து எப்படி மிஸ்க்கு போகுது அப்படின்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து மார்னிங் வராங்க, எல்லோரும் விஷ் பண்ணுறாங்க. அந்த சிட்னி மேம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எஸ்டர்டே நம்ம கிளாஸ் எடுத்த ஒரு லெசனை எடுத்து இல்லையா, அந்த லெசன் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி சக்ஸஸ் ஆச்சு, அவங்க நேற்று எதை பற்றி கிளாஸ் எடுத்தாங்க, அதாவது செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி, எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும், அந்த டெண்டன்சி நம்மகிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி லெசன் எடுத்தாங்க. இப்போ அந்த லெசன் எடுத்ததையும் வந்து எதுலேயுமே இன்வால்மெண்ட்டோட இல்லாத பையன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான், ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். இப்போ இங்கே யாரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான், தட் லெசன் டீச்சர் வந்து த்ரூ தட் லெசன் சேஞ்ச் த பிஹேவியர் ஆஃப் அபிஜித்தோட பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. அதனால தான் வந்து இப்போ இந்த லெசனை கேட்டு அவன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கான். அதனால தான் இந்த லெசன் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவனை மானிட்டராக அப்பாயின்ட் பண்ணிடுறாங்க, கிளாஸ் ரூமோட மானிட்டராக. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த லெசன் நான் எடுத்த லெசனை நேற்று வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கான், அது யார் அப்படின்னா அபிஜித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசிம் பிரேம்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் இன் இந்தியாவில் இருக்கிற சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ் மேன். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நிறையா மணி, அவங்களோட 4ல் ஒரு பங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அவ்வளோ மணியை வந்து யாருக்கு, ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணியிருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கெட்
குட் எஜுகேஷன், அவங்களும் வந்து நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் இல்லையா, அதனால் வந்து அவங்களோட மணியெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நமக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ தான். நவ் டேக் யுவர் ஒர்க் புக், பேஜ் நம்பர் 50, ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 19. Before that we have the question answers for the lesson, but in tomorrow class we will discuss these questions. Okay, underline the model and write whether it is a model of obligation, possibility or promises for the following sentences. நம்ம வந்து ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் பார்த்தோம், ஷுட், யூசேஜ் ஆஃப் ஷுட், மஸ்ட் அண்ட் ஹேவ் டு, இதெல்லாம் ஆப்ளிகேஷன் பார்த்தோம். குட் அண்ட் மே அப்படிங்கிறது பாசிபிலிட்டிஸில் பார்த்தோம். ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிறது வில் அப்படிங்கிற ஷுட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்க, ஹனீஃப் ஹேஸ் டு பே ஹிஸ் பில் ஆன் டைம். ஹேஸ் டு அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஹேவ் டு அப்படிங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணோம், ஆப்ளிகேஷனில். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள், எஃப் மை ஃபாதர் மே குக் சிக்கன் ஃபார் டின்னர். வாட் இஸ் த மாடல் ஹியர்? Definitely may, M-A-Y, may is the model. Underline this word may. May எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, பாசிபிலிட்டிஸா, ஆப்ளிகேஷனா இல்லை ப்ராமிஸா? எஸ், பாசிபிலிட்டி. ரைட் ஹியர் பாசிபிலிட்டி. இங்கே ஸ்பெல்லிங் இருக்க பாருங்கள், POSSIBILITY, பாசிபிலிட்டி. Answer for a question, first question is possibility. Second one, Gautam could solve the puzzle today. Could also used for show possibility. So second answer also possibility. Third one, Mubina should focus on her painting now. Should is the obligation. Third one is obligation. Next, we must obey our teachers. Must. Here model is must. நான் என்ன மாடல் சொல்கிறேனோ அதை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன இது அப்படிங்கிறது ஃபில் பண்ணிக்கோங்க டேஷில். அண்டர்லைன் the word must and write the obligation. Obligation. Ali will practice a math questions daily. Underline the word will. Will to show promise. இல்லையா, will எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், to show promise. So answer is promise. Write in the dash promise. Varun has to wait for the computers to start. Varun has to wait for the computer to start. Underline the word has to. Has to is a obligation. Obligation. Next one, I will be early for my meeting. I will be early for my meeting. Underline the word will. Will is promise. Next, H, I could bring chocolates for my birthday. Underline the word could. COULD, could. Could is used for possibilities. Last one is answer another possibility. Next question, fill in the blanks by choosing the appropriate model. Two models bracket la kuduthirukanga, appropriate ana model nama choose panni eludhanum. Nisit dash clean her room every day. Answer is will. Eli dash pay the rent for house every month. Must. Could அப்படிங்கிறது less possibilities நம்ம சொல்லியிருக்கோம்.
இப்போ ரெண்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓனர் நம்மளை விடுவாங்களா? நோ. ஸோ கம்பல்சரி வி ஹாவ் டு பே த ரெண்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் மஸ்ட். MUST மஸ்ட் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். கம்பல்ஷன், அதாவது நம்மளோட டியூட்டியை நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்குது, அப்போ நம்ம மஸ்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், Munira and Krish dash be part of the same group of the activity. May. Answer is may. Munira and Krish may be part of the same group for the activity. அதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறப்போ நம்மளை குரூப்ஸாக பிரிப்போம் இல்லையா? அப்போ முனிரா அண்ட் கிரிஷ் மேபி ஒரே குரூப்பில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக மஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக ஒரே குரூப்பில் தான் வருவாங்கன்னு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. ஒரு கெஸ்ஸிங் மேபி ஒன்றா வரலாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன், we dash walk in the straight line for the assembly. Answer is have to. We have to walk in the straight line for the assembly. have to அப்படிங்கிறது எப்படி வரும்? மஸ்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வரும். we must அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக have to கொடுத்துருக்காங்க. we have to walk in a straight line for the assembly. Myra dash exercise every morning to stay fit. Must. Myra must exercise every morning to stay fit. We dash go on a trip to Goa during the holidays. Have to or could? Could. Answer is could. 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 We could go on a trip to Goa during the holidays. My grandfather dash buy tasty fruits for us from the market. Answer is will. My grandfather will buy tasty fruits for us from the market. Next one, Sia dash share more stories about her time in Delhi. Answer is should. 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 Shia should share more stories about her time in Delhi. Okay, after completing a lesson, what we will do? Personal descriptive அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இங்கே யார் நம்ம பர்சனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எந்தெந்த கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஆட்னன் அண்ட் அபிஜித். Characteristics of the Adnan பாருங்க. Felt that greeting people make them happy and used to get something in return, becoming the class monitor, getting to pay any positions in football. அதாவது ஆட்னனுக்கு ஒரு தாட் இருக்குது. அவனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனோட தாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா டீச்சர்ஸையும் வந்து ஃபார் தட் ஃபெல்ட் த க்ரீட்டிங் பீப்புள், அதாவது எல்லா பீப்புளுக்கும் நம்ம க்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்கள மேக் ஹாப்பி, அதாவது அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தும். அது மூலமாக நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். அது வந்து அந்த வகையில் அவன் என்ன எதிர்பார்த்தான், கிளாஸ் டீச்சருக்கு விஷ் பண்ணுறது மூலமாக அவனை வந்து கிளாஸ் மானிட்டராக போடுவாங்க அப்படின்னும், பிடி சாருக்கு கோச்சுக்கு விஷ் பண்ணுறது மூலமாக அவனை ஃபுட்பாலில் சில பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நினச்சிட்டான் இல்லையா? அபவுட் அபிஜித் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிட் நாட் ஃபீல் த நீட் டு க்ரீட் பீப்புள் டு இம்ப்ரெஸ் தெம், அதாவது அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம விஷ் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த நெசசிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தாட் கொண்டது யார் அப்படின்னா திஸ் பாய் அபிஜித். wished to help people even if that mean not getting anything in return. அதாவது இங்கே என்ன ஆகுது, யார் திஸ் பாய் ஆட்னன் வந்து என்ன பண்ணுறான், ஏதாவது ஒன்று சம்திங் ரிட்டன் ஆகும், அவன் வந்து செய்கிற விஷயத்து மூலமாக அவனுக்கு அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு திருப்பி பெனிஃபிட்டாக எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்டில் இருக்கவன் திஸ் பாய் ஆட்னன். பட் திஸ் பாய் அபிஜித் வந்து எப்படி விஷ் பண்ணி தான் வந்து ஒருத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நமக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கான். அதனால தான் இந்த பாய் என்ன பண்ணியிருப்பான், ஒரு ஆன்ட்டிக்கு ஒரு ஓல்டு உமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பான் இல்லையா? ஓகே, பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஜஸ்ட் அவங்களோட கேரக்டர்ஸ். பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படிங்கிறதுனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அவங்கள பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அவங்க நேச்சுரலான கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த லெசனில் என்னவோ அதை தான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குல்லையே, இந்த மாதிரிலாம் தாட்டோடு இருக்கான், அப்போ நம்ம அதை பற்றி நமக்கு ஒரு தாட் வரும்போது ஏன் இப்படி இருக்கான், இவன் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கக்கூடாது,
இதை வந்து நம்ம அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி அவன் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருந்தால் இது வந்து நம்ம ரோல் மாடலாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் வந்து ரோல் மாடலாக இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு பாய் நல்லது பண்ணான் அப்படின்னா நம்ம அவனை ப்ரைடாக ரொம்ப இதாக பேசுவோம், அட்மையர் பண்ணி பேசுவோம். இல்லை பேட் பாயாக இருக்கான் அப்படின்னா அவனோட டிஸ்குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டிஸ்கிரைப் பண்ணி பேசுவோம் இல்லையா. அதுதான் இங்கே நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டாபிக் நம்ம சென்டரில் போடுவோம். அது டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு பிஹேவ் வித் பீப்புள், எப்படி பீப்புள்கிட்ட நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா இந்த லெசனில் டாபிக். ஆடனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாருங்கள். ஆடன் திங்ஸ் தட் ஒன் ஷுட் க்ரீட் பீப்புள் ஸோ தட் தே குட் யூஸ் இட் டு கெட் சம்திங் ரிட்டர்ன். அதாவது எதிர்பார்க்குறான் இது திரும்பி நமக்கு ஏதாவது ஒன்று வரும் நம்ம க்ரீட்டிங் பண்ணுறது மூலமாக அப்படின்னு. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அபிஜித் டஸ் நாட் பிலீவ் இன் க்ரீட்டிங் பீப்புள் ஜஸ்ட் டு இம்ப்ரெஸ் தெம். He truly cares for them and tries to work on himself. இவன் என்ன பண்ணல, எந்த இதையும் எதிரெலாம் பார்க்கல, ட்ரூவாகவே மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, இதுதான் நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சம்மரைசிங்னா என்னம்மா, ஒரு லெசன் நான் வந்து உங்களுக்கு 2 to 3 பேஜஸ்லாம் இருக்குது ஒரு லெசன் நமக்கு இல்லையா. அதை வந்து அவங்க சம்மரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதாவது நீங்கள் அந்த லெசனில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் என்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சோ அதை அந்த சீக்வன்ஸ் மாறாமல் சொல்லணும். பட் எப்படி சொல்லணும், ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு 1 பேஜுக்குள்ளே. இப்போ 3 பேஜஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்க இருந்துச்சு ஸ்டோரி அப்படின்னா ஒரு 1 பேஜில் நீங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரில் அந்த ஸ்டோரியை ஷார்ட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ டீச்சர் வந்தாங்க போனாங்க அதையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, இப்போ அந்த ஸ்டோரியை ஷார்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சம்மரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த ஸ்டோரிக்கு நீங்கள் எப்படி சம்மரி எழுதுவீங்க, இந்த ஸ்டோரியில் மெயின் மேட்டர் என்னது, திஸ் பாய்ஸ் அபிஜித் அண்ட் ஆட்னன் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் எழுதினீங்கனாலே போதும், அதுதான் சம்மரி. ஆட்னன் எப்படி இருக்கா, எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான், என்ன எதிர்பார்க்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரியும். பட் இந்த திஸ் பாய் அபிஜித் என்ன பண்ணுறான், அவனோட பிஹேவியர் எப்படி, அவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதவே நீங்கள் சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா போதும், அதுதான் என்னது சம்மரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. Okay, in today's class what we have learned the lesson அப்படிங்கிற ஸ்டோரி லேர்ன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் vocabulary words லேர்ன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் மாடல்ஸை ரீகால் பண்ணி அதுக்கான எக்ஸசைஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா. ஓகே, today's class is over. Thank you all.